तो प्रायतः पिला माने भावती जे ओडिया ऑनर्स नहीं कि मु भूल कर देछि ओडिया ऑनर्स नहीं कि किछि बुझी हुए नाही मुंड ऊपर पारे जाए सेमती किछि जदी तुमर माइंडसेट अछि तो माने किछि बुझी पारो ना हो ताले आज वीडियो देखला पर तुम मानकर सही माइंडसेट टी दूर होई जिवो ओडिया ऑनर्स रो थर्ड सेमेस्टर पिला मानको आज रो वीडियो रे वेलकम करूछि आज रो हमें तांको पई गोटे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन को नि आसे जोटा प्रायतः परीक्षा रे पड़े 4टी यूनिट भितर एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन तुम मानक पई एगुड़ा हूँ तुम 20 मार्क्स इंटरनाल जमी थाई 20 मार्क्स सेमती ये क्वेश्चन गुड़िक ये गोटे क्वेश्चन तुम 20 मार्क आज वीडियो जो तुम स्किप करदेव ताहले 20 मार्क तुम लॉस हो तेणुक आजिकार वीडियो फास्ट लास्ट जाए देख और जो मैंने चैनल नुआ अच्छे तो चैनल को सब्सक्राइब कर और जो मैंने किसी बुझीपार ना कि जो मन किसी डाउट अच्छी तो कमेंट मध्यम पचारि पार तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करिया आज आम गोटे क्वेश्चन आलोचना करिया ओडिया लिपिर उन्मेष क्रम विकास विवर्तन धार आलोचना कर यही क्वेश्चन टी पढ़ू कि ओडिया लिपिर कि स्तर दे विवर्तन होइछि समय निर्देश सह आलोचना कर कि यही क्वेश्चन टी पढ़ू से तुमकर से गोटे आंसर हम तो किसी ऑलरेडी हेबार नहीं किसी रॉकेट साइंस पाठ नहीं जे बुझी हम नहीं फास्ट आम तार इंट्रो देखा तो इंट्रो कौन अच्छी देखा ना साधारणतः पृथ्वी में 3 प्रकार लिखन पद्धतिर व्यवहृत होता है बोली लिपिविद माने अनुमान करते लिपि माने कौन प्रथम बुझा जो आम कथा कहूचे आम जहाँ भी किसी कहूचे तो ताहा जेतरे लिखित रूप निए ताहाकू लिपि कह जाए मुझे जाऊँगी जेतरे आम कही दउछु ताहा जेतरे लेखा जीव ताहाकू लिपि कह जाए यही लिपि केते प्रकार ना 3 प्रकार बोली लिपिविद माने अनुमान करती से व्यवहृत लिखन पद्धति मध्य इजिप्ट सुमेरु और चीन यही 3 प्रकार लिपि थाए गोटे है इजिप्ट सुमेरु आ गोटे चीन एटा तुमनकर मन रखिबा कंपलसरी को यही 3 प्रकार लिपि थाए हला एगुडा तुमनकर मन रखि दियो जदी मन भी रहउनी तो तुमन पई आ गोटे इंट्रो अछि तो एटा फास्ट कहि दउछि तापर आरोटा देखिबी एथिरो कारक्रमे जो सब लिपि जन्म लाभ करते मूल उत्स एक और अभिन्न बोली मन होता है प्रायतः मुझे भावी तुम लिपि विषय जो कनसेप्ट से तुमको टिके भी क्लीयर होते लिपि क्या कह जाए से कारक्रमे जो सब लिपि जन्म लाभ करते मूल उत्स एक अभिन्न बोली मन हुए इजिप्ट लिपि ग्रीक और फोनिशियन द्वारा विकसित हो वर्तमान व्यवहृत विभिन्न लिपि परिणत होती से लिपि विकसित केमती होता ना इजिप्ट लिपि आ गोटे ग्रीक फोनिशियन द्वारा विकसित होता व्यवहृत होकर विभिन्न रूप में परिणत होता यार लिखन पद्धति रे चित्राक्षर व्यवहृत होता है इंग्राजी ताकू हीरोग्लिफी बोली कह जाए यह लिपि व्यतीत सुमेर मैंने जो लिपि व्यवहार करती यूनिफॉर्म बोली कह जाए त्रिवेणी बा 12 मुख अक्षर बोली नामित कराई कि त्रिवेणी आ गोटे 12 मुख नाम नामित कराई तो मनकर यहीटा जो अच्छी नाम लिपि केते प्रकार इजिप्ट सुमेरु और चीन एगुड़ा तुम मन रखी था गोटे इंटो तुमको आउ गोटे इंटो देखा यहाँ हूँ तुम मानकर आउ गोटे इंट्रो से ना इंट्रोटा तुमने लिखिपार यहाँ टे इजी अच्छी है एटा पार्व जदि एटा लिखिदेव ना आरटा परवर्ती समय प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यतार देश में यूनिफॉर्म लिपि इजिप्टिय लिपि भाव विकसित हो आरमाइक आरबिक प्रभृति सेमिटिक भाषा व्यवहृत है प्रोफेसर D.B. हेलरंकर मतर ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी यही सेमिटिक भाषार गोटे गोटे शाखार लिपि कौन खरष्टी लिपि पश्चिम पंजाब और पूर्व अफगानिस्तान में प्रचलित थिला क्यों तो देइछन्ती ना प्रोफेसर D.B. हेलर मत देइछन्ती या कौन ना यही लिपि गुड़िक दक्षिण बाम को लिखा जाए दक्षिण बाम आम साधारणतः केमती लिखु आम बामरु दक्षिण को लिखु आम बामरु दक्षिण को लिखु एमती लिखु किंतु सेते एमती लिखा जाऊ थिला हैला पुणी से भाषार अन्य एक शाखार ब्राह्मी नामक लिपि भारत में प्रचलित होता ब्राह्मी लिपि प्रचलित होता ब्राह्मी लिपि कौन सेटारे एपटू एमती लिखा जाऊला दक्षिण बाम को एटारे बामर दक्षिण लिखाला आम ब्राह्मी लिपि यह बामर दक्षिण को लिखा जाए यह ब्राह्मण 2 प्रकार रूप देखा मिलता है प्रथमतः उत्तर ब्राह्मण कौन हिंदी मराठी ओडिया प्रभृति और संयुक्त एवं द्वितीयतः दक्षिण ब्राह्मी लिपिवाद माने विश्वास करती जे यही लिपि ओडिया लिपिर सृष्टि ओडिया
ଓଡ଼ିଆ ଓ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିବା ନାମଲେଖ ଓ ଶିଳାଲେଖ ଲିପିମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କ'ଣ କମି କମି ଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ଧର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେବେ ଯଦି 0 ହେଲା, ତାପରେ ଏପଟୁ ଯିବା 1 2 3 ସେମିତି ଏପଟେ 1 2 3 ସେମିତି ଯିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଏଗୁଡ଼ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କମି କମି ଯିବ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 0 ହେବ, 0ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। এটা তাহলে କ'ଣ ନା 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ 800 ବର୍ଷ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 800 ବର୍ଷ ମାନେ 8 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ସିମ୍ପଲ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଯେତିକି ସବୁ ଲିପି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପ୍ରାୟତଃ ପଢ଼ି ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଉଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ହିଁ ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଓ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲିପି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠି ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କରି ମାନେ ଭୂଗର୍ଭରୁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଆନ୍ତି। ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମର ଅତୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା କିଛି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଓ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା କି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 350 ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଅଛି। ଏଠି କେତେ ଲାଗିଛି? 300 ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 350 ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଅଛି। ଏହି ଲିପିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଲିପି ଉତ୍ପନ୍ନ। ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପିରେ ନାନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା 2ଟି ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଯଥା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ମଧ୍ୟ 2ଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ, କୁଷାଣକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତାର 2ଟି ରୂପ ବା 2ଟି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋକଙ୍କର ଲେଖାବଳୀରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଶାସନରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ରେ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିକଟସ୍ଥ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମର ପରିଚୟ କେଉଁଠି ମିଳିଥାଏ? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର। ମାତ୍ର କୁଷାଣ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ ଠାରୁ କିଞ୍ଚିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଭଦ୍ରକଠାରେ ପ୍ରାୟ ମହାରାଜାଗଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱକାଳରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖାର ଲିପି କୁଷାଣ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ। ମାତ୍ର ଖାରବେଳଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉଦୟଗିରିର ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ ଉଭୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଓ କୁଷାଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲିଖିତ। ଗୁପ୍ତ ଲିପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଭାରତରେ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସାନ ପରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। କେତେରୁ? ନା 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏହି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ କାଳରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଲିପିକୁ ଗୁପ୍ତ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ଲିପି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ତାହା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କାଳରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିପାରେ, 2 ମାର୍କରେ 1 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମାନେ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ପଢ଼ାଉନି। ତାପରେ ମୁଦ୍ନେଶ ଦେଖାଉଛୁ, ମୁଦ୍ନେଶ ହ ଲ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହାକୁ କେହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏହିପରି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାୟ ମହାରାଜା ତୃଷ୍ଟିଗଙ୍ଗର ତାମ୍ରପତ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟଗଡ଼ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାପ୍ତ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କର ତାମ୍ରପତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାରାଜ ଶମ୍ଭୁଶଙ୍କରଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନ, ଲୋକନାଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କର କଷାଣ ତାମ୍ରଶାସନ, ଶିବରାଜଙ୍କର
ପଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ତାମ୍ରଶାସନ, ମାଧବଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ତାମ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଗୋରେ ଅଛି କୁଟୀର ଲିପି, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମକଣି ଲିପି, ସିଦ୍ଧିମାତକ ଲିପି। ଏହାର ତାର ତିନୋଟି ନାମ ଅଛି, ଏଇ ତିନୋଟି ନାମ ଅଛି। ଗୋଟେ କୁଟୀର ଲିପି, ସୂକ୍ଷ୍ମକଣି ଲିପି, ସିଦ୍ଧିମାତକ ଲିପି। ଏହାର ସମୟସୀମା କେତେ? ସପ୍ତମରୁ 700ରୁ 1100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ତାର ଶାସନ କାଳ। ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧିମାତକା ଲିପି ବା କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗରେ ଭଞ୍ଜ, ତୁଙ୍ଗ, ସୁର୍କି, ବିଗ୍ରହ, ଭୌମ, ଶୈରତ ଭବ ଓ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ରାଜବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। କେତେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଅଛି। ତୁମେ ଆଗ କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ ନା, ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆଗରୁ ସେଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ତା ନା। ଏମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ଯେଉଁ ଲିପିର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗର କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ସୂକ୍ଷ୍ମକର, କଣ୍ଟକ, କୀଳକ ଏବଂ ସିଦ୍ଧମାତଳା ଆଦି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଲିପି କ୍ରମଶଃ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁଟୀର ଲିପି ଏବଂ ପେଟିକା ଶୀର୍ଷକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାଧବ ରାଜାଙ୍କର ଖୋରଦା ତାମ୍ରଲେଖ, ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ନେଉରପୁର ଅଭିଲେଖ, ଚଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦାନପତ୍ର, ବିଦ୍ୟାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସନନ୍ଦ, କଟିକର ସମବଂଶୀ ରାଜଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ମାଗଧୀ ଲିପି, ଗୌଡ଼ୀ ଲିପି 1100ରୁ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମୟସୀମା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଲିପି 1100 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲିପିମାଳାର ଆକୃତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିମାଳା ସଙ୍ଗରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏହି ସମୟର ବଙ୍ଗୀୟ ଲିପି, ଆସାମୀ ଲିପି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲିପି ଥିଲା ସେଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲିପିମାଳାର ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଟା ଆଧୁନିକ ଲିପିମାଳାର ଆକୃତି ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ବଙ୍ଗୀୟ ଲିପି, ଆସାମୀ ଲିପି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ସମାନ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଆସାମୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଲିପି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଲର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। এটা তোমার শর্ট কোশ্চেন আসিপারে প্রত্নবঙ্গীয় লিপি বলি কিଏ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଲର ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସେହିପରି ପୂର୍ବାବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଲିପିକୁ ଗୌଡ଼ୀ ଲିପି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ମତରେ ଏହାକୁ ମାଗଧୀ ଲିପି ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ହେବ। ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଭାଷାରୁ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ଆସାମୀ, ମୈଥିରୀ ଓ ଭୋଜପୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଅଛି। ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଲିପିରୁ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ, ଭୋଜପୁରୀ ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି। ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ମତରେ ଜୟପାଳ ଦେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହେବା ଫଳକରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବ୍ୟବହୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲିପିକୁ ସତହ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1400ରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀ, ମାନେ 14ରୁ 1600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଲିପିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଏହି ଲିପିରେ ନଗରୀ ଲିପିର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ 1395 ମସିହାରେ ଖୋଦିତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଲିପି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି 1976 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ, 1476 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ତାବୃତ ଦେବଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଲିପିରୁ ସଂକେତ ମିଳେ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଓ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ ପୁରାଣରୁ
ତାପରେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବ୍ୟାଧିତ ମାନେ ଷୋଡ଼ଶରୁ ଐତିହାସିକ କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଶେଷ ଭାଗରେ ବକ୍ରରେଖା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ କ୍ରମଶଃ ଗୋଲାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସେଥିରେ ବକ୍ରରେଖା ଥିଲା, ଏବେ ଗୋଲାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଅଧ୍ୟାବଦ୍ଧ ଲିଖିତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଶିଳାଲେଖ ତାମ୍ରଲେଖ ଓ ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ ଦୁଇଟି ଭେଦ ରହିଅଛି। କ'ଣ ନା ଯଥା ଶିକ୍ଷାୟତନୀୟ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟେ କରଣୀ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷାୟତନୀୟ ପଦ୍ଧତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କରଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋହରିର ବା ଲେଖକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଲିପିର ନାମ ହେଉଛି କରଣୀ ଲିପି। କରଣୀ ଲିପି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଏହାର ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖ ନା କରଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଲେଖୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କରଣ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଚେରୀ ଓ କାଗଜପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାରୁ ଏହି ଲିପିର ଅନ୍ୟ ନାମ କଚେରୀ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଚେରୀରେ କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା ତେଣୁ ଏହାକୁ କଚେରୀ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ହେଲା ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ହେଲା ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବୁଝି ବି ହେଇନି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସାର୍ କିଛି ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।